ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम एल्लारुम சேர்ந்து chant பண்ணுவோம். ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते। व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदे
कैवर्तककेशवः पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகா நம்பர் 1 ஸ்லோகா நம்பர் 27 வரைக்கும். ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागेत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्म न फलम्। न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोवीर्य आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धिद्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते।
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंज्ञाने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अदत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितं यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं च यं हिंसात् अनपेक्षस पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அதை ஒரு முறை சேன் பண்ணுறதுக்கு கூட நமக்கெல்லாம் ஒரு பிராப்தம் வேணும். பொருள் புரியுது புரியலை அப்படிங்கிறது தனி. அது தனியாக அதுக்குன்னு ஒரு டைம் கொடுத்து உட்காந்து நம்முடைய 24 மணி நேரத்தில் ஒரு 15 நிமிஷம் நம்ம இந்த கிளாஸில் அதை சேன் பண்ணுறோம்னா அதுக்கே பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கிறதுனால தான் இத்தனை பேர் நம்ம இங்கே கூடி இருந்து அதை செய்கிறோம். அடுத்த ஸ்டெப்பு இதை சேன் பண்ணுறது ஒரு அனுகிரகம். அப்புறம் அதை பகவானுடைய அனுகிரகத்தால் அதோட பொருளை புரிஞ்சுக்கணும். என்ன சொல்கிறாரு ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பொருளை புரிஞ்சுக்கிட்டு 3வது ஸ்டெப்பு நம்ம வாழ்க்கையில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகணும். நீங்கள் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய பக்தர்கள் அப்படின்னா நம்ம பெரிய போர்டு போட்டுட்டு போக வேண்டியதில்லை. நான் ராமகிருஷ்ண மடத்து பக்தர், நான் இந்த மடத்து பக்தர், நான் அந்த மடத்து பக்தர், நான் இந்த சாமியை கும்பிட்றவன், அந்த சாமியை கும்பிட்றவன், எதுவும் நம்ம போர்டெல்லாம் போட வேண்டியதில்லை. நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்கணும். ஆசிரமத்துக்கு போகிறவங்களா இவங்க சொன்னால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கணும். இவங்க பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறாங்க, இப்போ அவங்க சரியான முடிவு எடுப்பாங்க, நமக்கு சரியான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு மற்றவங்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்கணும். மற்றவங்க கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கணும். நீங்கள் கிளாஸுக்கு வந்திருக்கவங்களுக்கும் வராதவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம், கேட்குறவங்களுக்கும் பகவத்கீதை கேட்டவங்களுக்கும் கேட்காதவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம், மற்றவங்க ஒரு குழப்பமான நிலையில் இருப்பாங்க. அப்படித்தான் ஆரம்பிக்குது பகவத்கீதையே. அர்ஜுனன் போருக்கு போகிறதுக்கு தயாராகி போயிட்டு அங்கே போய் நின்றுட்டு பார்த்துட்டு தம் தத்தா கிருப்பயாவிஷ்டம் அஸ்ருபூர்ணா குலேக்ஷனம், கிருஷ்ணா கண்ணிலெல்லாம் கண்ணீரெல்லாம் நிறைஞ்சு போச்சு, என்னால் ஒன்றும் பார்க்கவே முடியல. தம் தத்தா கிருப்பயாவிஷ்டம் அஸ்ருபூர்ணா குலேஷனம், சுற்றி இருக்கிறவங்கெல்லாம் என்னோடய சொந்தக்காரங்களாக தெரியுறாங்க, என்ன குருநாதர் இருக்கார், சொந்தக்காரங்களாக இருக்கிறாங்க, இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு குரு நகத்வாகி மகானுபாவான், இவங்கெல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வேணுமா, அதெல்லாம் வேண்டாம், நான் பிக்ஷை எடுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப மேலானது பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறாரு. என்னென்னமோ உயர்ந்த தத்துவங்கள்லாம் வெளியில் வருது. அப்போ தான் போர்க்களத்தில் போயிட்டு சண்டை போகிறேன்னு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு இவர் பாடம் கொடுக்குறாரு. உயர்ந்த தத்துவங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இவங்கெல்லாம் கொண்டுட்டு எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம், நான் பிக்ஷை எடுக்க போகிறேன், நான் சன்னியாசியாக போகிறேன், இவங்கெல்லாம் கொண்டுட்டாங்கன்னா குலம் நாசமடையும், குலம் நாசமடைஞ்சால் தர்மம் குறைஞ்சி போகும், எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள்லாம் வெளியில் வருது. அது பேசுகிறக்கா போனார். வெள்ளம் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு கையில் அம்பு வெள்ளம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு
ஏன் இந்த குழப்பம் வருது? தர்மத்தை கடைபிடிக்கும் போது தான் குழப்பம் வரும். தர்மத்தை கடைபிடிக்காதவங்களுக்கு இந்த குழப்பமே கிடையாது. ஸ்ட்ரைட்டாகவே போனாங்க, காரியத்தை முடிச்சுட்டு வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. தர்மத்தை யார் கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி குழப்பங்கள் வரும். அதுக்காகத்தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை மையமாக வச்சு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறார். அர்ஜுனன் அப்படிங்கிறது நம்முடைய பிரதிநிதி. நம்முடைய பிரதிநிதியாக இருந்து நம்ம சார்பாக சில கேள்விகள் கேட்குறாரு. அவருக்கு சொல்கிற மாதிரி நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு ஸ்ரீகிருஷ்ணர். சரி, 18வது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய திரும்பவும் ஒரு கேள்வியோடு தான் தொடங்குது. தியாகத்தையும் சந்நியாசத்துக்கும் பற்றிய வேறுபாட்டை கேட்குறார். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், யஜ்யம், தானம், தவம் இவை போன்ற நல்ல காரியங்களை நம்ம தொடர்ந்து வாழ்க்கையில் செய்யணும். செய்யும்போது நான் செய்கிறேன் என்ற அகந்தை இல்லாமல் செய்யணும். அப்புறம் இந்த காரியங்கள் செய்கிறதுனால உன்னை புனிதமாக்கும். பாவனானி மனிஷினக. இந்த காரியங்களை செய்கிறதுனால என்னாகும்? நம்முடைய மனம் தூய்மை பெறும். தூய்மை பெற்ற மனதில்தான் இறைவன் எழுந்தருள்வார். அதனால் இதை செய்யணும். சுதர்மத்தை நீ செய்யணும். அப்புறம் சுதர்மத்தை செய்யும் பொழுது சாதாரணமாக ஒரு செயல் எப்படி கர்மாவாக மாறுது அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறார். அந்த கர்மாவாக மாறுவதற்கு 5 விதமான அடிப்படை விஷயங்கள் வேணும். இந்த 5 விஷயங்கள் அடிப்படை விஷயங்கள் சேரும் பொழுது தான் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் கர்மாவாக மாறுது. கர்மா தான் நம்முடைய அடுத்த பிறவியை தீர்மானிக்கிறது. ஆத்ம தத்துவத்தை பேசுகிறார் 16வது ஸ்லோகத்தில். சாத்விக சந்நியாசம், ராஜச சந்நியாசம், தாமச சந்நியாசம் இதெல்லாம் 13வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லிவிட்டு 16வது ஸ்லோகத்திலேருந்து ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்கிறார். அதற்கு பிறகு ஒரு 5 சப்ஜெக்டை எடுத்துக்கிறார் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். 5 தலைப்புகள். 1 ஞானம், இன்னொன்று கர்மா, 3வது கர்த்தா. இப்போ நம்ம இதுவரைக்கும் ஞானம் பார்த்துருக்கோம், கர்ம பார்த்துருக்கோம், கர்த்தா இன்னைக்கு பார்த்து முடிக்க போகிறோம். சாத்விக ஞானம் அப்படின்னா இறைவன் எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருப்பவர். ஆத்மா ஏகா, அதான் சாத்விக ஞானம். ராஜச ஞானம் அப்படிங்கிறது ஆத்மா அநேகா. ஆத்மா எனக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கார், அவருக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கார், இந்தியாவில் ஒரு ஆத்மா, அமெரிக்காவில் ஒரு ஆத்மா, இப்படி ஆத்மாக்கள் பலவிதம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் ராஜசமான ஞானம். அப்புறம் தாமசமான ஞானம் அப்படின்னா நானே, இந்த உடம்பே ஆத்மா, சரீரமே ஆத்மா அப்படின்னு தவறாக புரிஞ்சுக்கிறது. அதுக்கு பேர் தாமசமான ஞானம். ஞானம் என்றால் நாலேஜ், ஒரு விஷயத்தை பற்றின அறிவு அல்லது புரிதல். அந்த புரிதல் சரியாக இருந்தால் சரியான விளைவு வரும், தவறாக இருந்தால் நிச்சயமாக தவறான விளைவு வரும். இப்போ ஞானம் பார்த்தாச்சு. கர்மா அப்படின்னா சாத்விகமான கர்மா எப்பவும் யாரையும் துன்புறுத்தாது. அந்த கர்மாவினால் பற்றுதல் இல்லாமல் பிறருக்கு உபகாரமாக செய்யக்கூடிய காரியங்கள்லாம் சாத்விகமான கர்மம். ராஜச கர்மம் அப்படியே ஆப்போசிட்டு. தாமச கர்மம் ஒரு வேலையும் செய்யாமல் தூங்குறது, தாமசமாக இருக்கிறது. அடுத்து 3வது தலைப்பு கர்த்தா. இப்போ சாத்விக கர்த்தாவை பற்றி ஆரம்பத்தில் பார்த்தா, முக்த சங்கோ நகம்வாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதக சித்திய சித்தியோ நிர்விகாரக கர்த்தா சாத்விக உச்சத்தே. முக்த சங்கா பற்றில்லாமல் இருக்கிறது. அதெல்லாம் நம்ம கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம். ராஜச கர்த்தா ராகி கர்மஃபல பிரேப்சுகு அப்படின்னு ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் நம்பர் 27. ஆசை வசப்பட்டவன், வினை பயனை நாடுபவன், கருமி, துன்பம் செய்பவன், தூய்மையற்றவன், மகிழ்ச்சியும் கவலையும் கொள்பவன் ராஜச கர்த்தா அப்படின்னு கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம். இன்னைக்கு ஸ்லோகம் ஸ்லோகம் நம்பர் 28. அயுக்த பிராகிருத ஸ்தப்த ஷட்டோ நைஸ்கிருதி கோலசஹ விஷாதே தீர்கசூத்ரே ச கர்த்தா தாமச உச்சதே.
अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लशः विषादे दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते अयुक्तः அப்படின்னா ஒருமைப்படாத மனதை உடையவர். ஒருமைப்படாத மனதை உடையவர் அயுக்தா. பிராகிருதா அப்படின்னா விவேகம் இல்லாதவர் பிராகிருதா. ஸ்தப்தா அப்படின்னா முரடன். ஷடா அப்படின்னா வஞ்சகன். நைஷ்கிருதிகா பிறரது வேலையை கெடுப்பவன். நைஷ்கிருதிகா. அலசகா சோம்பேறி. என்ன நம்மளை பற்றி எது வருதுன்னு பார்க்குறீங்களா? விஷாதி கவலையில் மூழ்கியவன். தீர்க்க சூத்ரீச்ச காலதாமதம் செய்பவன். கர்த்தா தாமச உச்சத்தே எப்படிப்பட்டவன் தாமசமான கர்த்தா என்று சொல்லப்படுகிறான். சரி, ஒருமைப்படாத மனத்தினன், விவேகமற்றவன், முரடன், வஞ்சகன், பிறரது வேலையை கெடுப்பவன், கவலையில் மூழ்கியவன், காலதாமதம் செய்பவன் தாமச கர்த்தா என்று சொல்லப்படுகிறான். அதாவது அன்ஸ்டடி, வல்கர், அரகண்ட், டிஸ்ஹானஸ்ட், malicious, indolent, desponding and procrastinating. Such a person called tamasika karta. ayuktaha. யுக்தகா அப்படின்னா மனம், வாக்கு, செயல் இதெல்லாம் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிறது யுக்தகா. இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து அயுக்தகா. அதாவது பொருந்தாத மனத்தை உடையவன். அதாவது சஞ்சலமாக இருக்கிறது. சஞ்சலமாக இருக்கும்போது எந்த முடிவும் எடுக்கக்கூடாது. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மனம் சஞ்சலமாக இருக்கும்போது முடிவு எடுக்கக்கூடாது. மனம் எப்போ அமைதியாகுதோ அப்போ தான் முடிவு எடுக்கணும். சஞ்சலமாக இருக்கும்போது எடுக்கக்கூடிய எல்லா முடிவுகளும் தவறான விளைவையே தரும். சஞ்சலமானவன் அப்படின்னா என்ன? அஸ்திரகா. ஸ்திரம்னா உறுதியாக இருக்குது. இந்த டேபிள் உறுதியாக இருக்குது. அஸ்திரகா ஆடிக்கிட்டே இருந்தால் அஸ்திரகா. அதாவது இவரை நம்ப முடியாதுன்னு அர்த்தம். சிம்பிளாக சொன்னேன். யாராவது ஒருத்தரை பார்த்துட்டு சில பேரை நம்ம வந்து நம்பிடுறோம், சில பேரை பார்த்தா போயிட்டு வாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். அப்படின்னா என்ன? அவர்கிட்ட நம்ம 100% நம்ப முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு கணக்கு. என்ன அர்த்தம்? சொன்ன பேச்சை செய்ய மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம். சொல்கிறது ஒன்று, செய்கிறது ஒன்றா இருக்கும். அது வந்து அயுக்தகா. சின்னதாக ஒரு குட்டி கதை சொன்னால் யார் இது அயுக்தகன்னு தெரிஞ்சு போயிருப்பா. ஒரு கழுதையும் ஒரு நரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு நரியும் கழுதையும் ஃப்ரெண்டு. ரெண்டு பேருக்கும் பசிக்குது. பார்க்குறாங்க, காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க. காட்டுக்குள்ளே இவங்க எங்கே நிற்கிறாங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு தோட்டம் இருக்குது. ரெண்டுக்கு இடையில் ஒரு நதி போகுது. நதியை தாண்டி தான் ஆப்போசிட்டில் போக முடியும். அங்கே தோட்டம் இருக்குது, பழங்கள்லாம் இருக்குது. நரிக்கு தேவையான பழங்கள் இருக்குது, கழுதைக்கு தேவையான உணவும் அங்கே தான் இருக்குது. இப்போ போகணும். இடையில் என்ன இருக்குது? நதி. தண்ணியை கடந்து போகணும். நரி தான் தந்திரமானது. எப்போதும் நரி கழுதைகிட்ட கேட்குது, நண்பா நண்பா, நம்ம 2 பேரும் அந்த கரையில் போய் இருக்க பழங்கள்லாம் சாப்பிட்டு வரலாம், நீ தான் உதவி செய்யணும். ஏன்னா தண்ணியில் வந்து நீந்த தெரியாது நரிக்கு. கழுதை எப்படியாவது நடந்து போயிடும். கழுதையும் சம்மதிச்சது. 2 பேரும் கழுதை தன்னுடைய முதுமையில் உட்கார வச்சு கூட்டிகிட்டு போச்சு. 2 பேரும் அங்கே அடுத்த கரைக்கு போனாங்க. தோட்டத்துக்குள்ளே போனாங்க. நல்லா சாப்பிட்டாங்க. வயிறு முட்டை சாப்பிட்டாங்க. வேணுங்கிறதெல்லாம் பழங்கள்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நரி என்ன பண்ணுச்சு? போன்னு ஊழ விட்டுச்சு.
கழுதை சொல்லிச்சு, சத்தம் போடாத, தோட்டக்காரன் வந்துடுவான், வந்தான்னா 2 பேருக்கு அடி கிடைக்கும் அப்படி சொல்லுது. இல்லை இல்லை, நான் சாப்பிட்டு நல்லா வயிறு நிறைஞ்சுன்னா நான் பாட்டு பாடுறது அப்படிங்கிறது எனக்குள்ள இருக்க பழக்கம், அதனால் நான் பாட்டு பாடியே ஆகணும். நரி பாட்டு பாடும். நரியோட பாட்டு எப்படி இருக்கும்? ஓன்னு ஊழ விடுது, அதான் பாட்டு. ஊழ விட்டவொடனே என்னாச்சு, தோட்டக்காரனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, யாரோ தோட்டத்துக்குள்ளே வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கம்போடு வர்றான். வரும்பொழுது தோட்டக்காரன் வர்றதை நரி பார்த்துருச்சு. நரி போய் உள்ளே போய் எங்கே ஒளிஞ்சிக்கிச்சு. கழுதை மட்டும் நின்றுட்டு இருந்துச்சு. வந்தான் தோட்டக்காரன், நல்லா வெளுத்துட்டான். யாரை? கழுதை வெளுத்துட்டான். வெளுத்துனா அவனை ஆசை தீர அடிச்சுட்டு அவன் ரொம்ப டயர்டாக வரைக்கும் அடிச்சுட்டு விட்டுட்டு போயிட்டான். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த நரி வெளியே வந்துச்சு. கழுதை கோபத்தோடு சொல்லுது, நான் தான் உன்னை பாட்டு பாட வேணும்னு சொன்னேன்ல, பாட்டு பாடி போய் நான் தான் அடி வாங்கினேன் அப்படின்னு. இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படி சொல்லிவிட்டு சமாதானமாக பேசிவிட்டு சரிம்மா போகலாம் அப்படின்ட்டு ரிட்டன் போகிறாங்க. இப்போ கழுதைக்கு கோபம், நரிக்கு எப்படியாவது ஒரு பாடம் கட்டணும், நரிக்கு எப்படியாவது ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும். போகிறாங்க. திரும்பி போகும்போது தண்ணியில் போயிட்டுருக்கும்போது கழுதை என்ன சொல்லிச்சு, நான் நல்லா சாப்பிட்டுட்டேன்னா உடனே குளிக்கிறது எனக்கு பழக்கம், நல்லா சாப்பிட்டோடனே தண்ணியில் குளிச்சதா எனக்கு நல்லாயிருக்கும், அதனால் குளிக்க போகிறேன். ஐயோ குளிக்க உள்ளே போனேன்னு நானும் உள்ளே போயிருந்தேன் தண்ணியில். கேட்கவே இல்லை. கழுதை என்ன பண்ணுச்சு, தண்ணிக்குள்ளே முங்குச்சு. நிறைய என்ன பண்ணிச்சு, ஆற்றோடு அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்பிக்கையாக இல்லை. இதான் அயுக்தக. நம்பிக்கை இல்லாமல் சலனத்தோடு கூடிய புக்தி அயுக்தக. ந யுக்தக அதாவது அசமாஹிதக. இதெல்லாம் இவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அடைமொழிகள். அயுக்தக, அஸ்திரக, ந யுக்தக, அசமாஹிதக, இதெல்லாம் சலனமான புக்தி இருக்கக்கூடியவர். இவரெல்லாம் தாமசமான கர்த்தா. சரி, அடுத்த ஐட்டம் பிராகிருதக. பிராகிருதக அப்படின்னா அறிவற்றவன், அதாவது விவேகம் இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை செய்கிறது. ஒரு காரியத்தை எடுத்து செய்யும் பொழுது நல்லதா கெட்டதா, பிறருக்கு பயனுடைய ஒரு காரியமா அப்படின்லாம் பார்த்து செய்யணும். அப்படி இல்லாமல் மனதில் தோன்றினதையெல்லாம் செய்கிறது. சங்கராச்சாரிய சொல்கிறார், அத்தியந்தா சம்ஸ்கிருத புத்தி பாலசமகா. குழந்தையை போல. குழந்தை என்ன பண்ணும், ஒரு நேரம் இங்கே நிற்கும், அங்கே ஓடிட்டுருக்கும், விளையாடிட்டுருக்கும், அதுக்குன்னு ஒரு புத்தி கிடையாது. அது நினச்சதெல்லாம் செஞ்சுட்டே இருக்கும் அந்த குழந்தை புத்தி. அந்த மாதிரி இவர் எதெல்லாம் நினைக்கிறாரோ அதெல்லாம் செய்வார். அதனால் மற்றவங்களுக்கு துன்பம் வருமா வராதா இது யோசிக்காமல் செய்கிறதுக்கு பேர் பிராகிருத்தக. அதாவது இது இவருக்கு என்ன சொல்லணும்னா ஒரு மிருகத்துக்கு ஈக்குவலாக. மிருகங்கள்லாம் அப்படி தான் செயல்படும். நினச்ச நேரம் சாப்பிடும், நினச்ச நேரம் தூங்கும், நினச்ச நேரம் எல்லா வேலையும் செய்யும். அப்படி ஒரு விவேகம் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய காரியங்கள்லாம் பிராகிருத்தக. வாழ்க்கையில் விவேகம் வேணும். எது நிலையானது, எது நிலையற்றது, எது உண்மையானது, எது உண்மையற்றது. பிரார்த்தனை இருக்குது, பகவான்கிட்ட ஒரு பிரார்த்தனை இருக்குது. ஓம் அசதோமா சத்கமய தமசோமா ஜோதிர்கமய மிருத்யோர்மா அமிர்தங்கமய. அசதோமா சத்கமய அப்படின்னா உண்மையற்றதிலிருந்து என்னை உண்மைக்கு அழைத்து சொல். தமசோமா இருட்டிலிருந்து ஞான வெளிச்சத்திற்கு என்னை அழைத்து சொல். 3வது மரணத்திலிருந்து மரணமில்லாத பெருநிலைக்கு என்னை அழைத்து செல். இதெல்லாம் வேதிக் ப்ரேயர்ஸ். தினந்தோறும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு ப்ரேயர். தினந்தோறும் காலையிலையோ சாயந்தரமோ இது மறக்காமல் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். சத்தோமா. ஒரு ஊருக்கு ஒரு துறவி வந்திருந்தார், ஒரு சந்நியாசி. எல்லாரும் மக்கள் எல்லாம் போய் பார்த்தாங்க, அவங்க குறைகள்லாம் சொன்னாங்க. சில பேர் குறைகளை சொல்லும் பொழுது அதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகுது. உடனே ஒரு வீட்டில் ஒரு கணவன் மனைவி இருக்கிறாங்க. அந்த துறவி கையில் ஒரு கல் வச்சுருக்கார். அந்த கல்லினால் எதை தொட்டாலும் தங்கமாக மாறிடும். அப்படிப்பட்ட ஒரு விசேஷமான கல் வச்சுருக்கார். அந்த கல்லால் அந்த டேபிளில் தொட்டால் அந்த டேபிள் முழுவதும் தங்கமாக மாறிடும். கல்லால் அந்த கட்டடத்தை தொட்டால் கட்டடம் முழுவதும் தங்கமாக மாறிடும். நல்லா இருக்குல்ல? நமக்கு ஒரு கல் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும், வேலைக்கே போக வேண்டியதில்லை.
செய்தி காட்டு தீயாக பரவிருச்சு எல்லாரோட இடத்துலையும். மகான் ஒருத்தர் வந்திருக்கார், கையில் ஒரு தங்கமாக கல் வச்சுருக்கார். அவங்கவுங்க வீட்டில் இருக்க சின்னது பெரியது எல்லா பெரிய பேரெல்லாம் தூக்கிட்டு ஓடுறாங்க. போயிட்டு முன்னாடி வைக்கிறாங்க, டச் பண்ணுறாரு, எல்லாமே தங்கமாக மாறிடுது. ரொம்ப சந்தோஷம், மக்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்காங்க. ஒரு வீட்டில் கணவனும் மனைவி இருக்காங்க. மனைவி சொல்கிறாங்க, எல்லோரும் ஊரே போய் எல்லாம் தங்கமாக மாற்றிட்டு வர்றாங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எங்கள் வீட்டில்? நீங்களும் போயிட்டு அவரோட துறவிகிட்ட போயிட்டு ஏதாவது தங்கம் வாங்கிட்டு வாங்க. அவர் சொல்கிறார், அம்மா அதெல்லாம் நிலையில்லாதது, உழைச்சி சாப்பிடணும். உழைச்சி சாப்பிட்டா தான் நமக்கு அது சொந்தமானது. அதெல்லாம் நிலையில்லாத, வரும் போகும், வந்த வேகத்திலே போயிடும், அது வேண்டாம் நமக்கு. இந்த அம்மா கேட்குற மாதிரி இல்லை. ஒன்று வந்தால் தங்கத்தோடு வாங்க, இல்லைன்னா வெளியில் போயிருங்க. வெளியிலே ஆலமரத்தடியோ அசமரத்தடியோ போய் இருந்துக்கோங்க, இங்கே வர வேண்டாம் அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்டாக ஆர்டர் போட்டாங்க. இவரும் போகிறார். போயிட்டு துறவி இருக்கார், அங்கே போயிட்டு நினச்சிக்கிட்டே போகிறாரு, தங்கம் வாங்கணும், தங்கத்தை கேட்கணுன்னு. துறவி போய் முன்னாடி போய் நின்ன உடனே அவருக்கு வெக்கமாக போச்சு. இதை போய் எப்படி கேட்குறது? அவருக்கு மனசில் விவேகம் இருக்குது. அதனால தான் விவேகம் இருக்கிறனால சிந்தனை பண்ணுறாரு. அவங்க சொல்லிட்டாங்களே அப்படிங்கிறக்காக உடனே போய் தங்கத்தை கேட்கலை. விவேகம் அவரை கேட்க வேணான்னு சொல்லுது. ஏன்னா இது நிலையில்லாதது, இதை கேட்கக்கூடாது. கேட்க வேண்டியது என்ன? உண்மையான பக்தியை கேட்கணும், ஞானத்தை கேட்கணும், வைராக்கியத்தை கேட்கணும். இதான் சாரதாம்மா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இறைவன்கிட்ட போய் நிற்கும் பொழுது ஞானம், பக்தி, வைராக்கியத்தை தான் கேட்கணும். அதை கேட்க விடாமல் நம்மளை தடுக்கிறது எது அப்படின்னா நம்முடைய சம்ஸ்காரங்கள். எது தடுக்குது? நம்முடைய பல நேரங்களில் நமக்கு தெரியும், கேட்கணும்னு தோணும், நல்ல விஷயங்களை ப்ரேயர் பண்ணணும்னு தோணும். ஆனால் அதையும் மீறி பல நேரங்களில் சாதாரண சின்ன சின்ன விஷயங்களை கேட்போம். அது நம்முடைய கர்ம வினை சம்ஸ்காரங்கள். சம்ஸ்காரங்கள் எப்படி போகும்? நல்ல சம்ஸ்காரங்களை உருவாக்கணும், கெட்ட சம்ஸ்காரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும். கிழக்கு நோக்கி நம்ம போய்கிட்டே இருந்தோம்னா மேற்கு நம்மளை விட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக விலகிடும். அப்போ நல்ல சம்ஸ்காரம் வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? பழசே நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது. எனக்கு கெட்ட சம்ஸ்காரம் இருக்குது, அதனால் எனக்கு அது நடக்க மாட்டேங்குது, அது நடக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக நல்லதை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டா, நல்ல விஷயங்களை கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டா, நல்ல செயல்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கெட்ட சம்ஸ்காரங்கள் விலகிடுவோம். சரி, கதைக்கு வருவோம். இப்போ அவர் துறவி முன்னாடி போய் நிற்கிறாரு. கேட்குறதுக்கு வெட்கமாக இருக்குது. இருந்தாலும் மனைவி சொல்லியாச்சு, கேட்கணும். இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க. மனைவி மட்டும் மோசம்னு சொல்லணும்னு கிடையாது. சில நேரங்களில் கணவரும் அப்படி இருக்கலாம். யாராக இருந்தாலும் சரி, விவேகம் இல்லாமல் எதையும் செய்யக்கூடாங்கிறத கருத்து. இப்போ அவர் கஷ்டப்பட்டு கேட்குறாரு, சுவாமி அந்த தங்கமாக மாத்திர கல் வச்சுருக்கிறீங்களாமே அது எங்கே அப்படின்னு. ஓ அதுவா, நேற்று தான் காலையில் அந்த சாக்கடையில் வீசி எறிஞ்சேன். நேற்று தான் எல்லா ஊர் ஜனங்கள் எல்லோரும் வந்தாங்க, அவங்க எல்லாரோடைய தேவையெல்லாம் பூர்த்தி ஆயிடுச்சு, இதுக்கு மேலே அதுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாக்கடையில் தூக்கி போட்டேனேப்பா அப்படின்னாரு. அப்பா யோசிக்கிறாரு, சுவாமி அவ்வளோ விலை உயர்ந்த ஒரு பொருள், எல்லாரும் உங்களுக்கு தேடி தேடி வந்து அதை பார்க்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட விலை உயர்ந்த ஒரு பொருளை நீங்கள் சாக்கடையில் தூக்கி போடுறீங்கன்னா அதை விட உயர்ந்த பொருள் உங்கள்கிட்ட ஏதோ இருக்கா இல்லையா? அப்படி இருக்கிறதுனால தான் அதை நீங்கள் தூக்கி போட்டுட்டீங்க. எனக்கு அந்த உயர்ந்த பொருளை கொடுங்க, அந்த தங்கத்துக்கு விட உயர்ந்த பொருள் உங்கள்கிட்ட ஒன்று இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களே அதை கொடுங்க. அப்போ அவர் சொன்னார், நீ இப்போ உன்னோட மனைவி பேச்சை கேட்டு வந்திருக்கிற, எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு அந்த சாக்கடையில் போய் அந்த கல்லை கண்டுபிடிச்சி எடுத்துக்கொண்டு போய் கொடுத்துரு. அவங்களுக்கு தேவை தங்கம், கொடுத்துட்டு வா, அப்புறமா உனக்கு நான் சொல்லித்தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. தேடி கண்டுபிடிச்சி அந்த கல்லை எடுக்கிறாரு, வீட்டுக்கு போய் கொடுத்தாரு. வீட்டில் போய் எதெல்லாம் தொட்டு வச்சாங்களோ எல்லாமே தங்கமாக மாறிச்சு. மனைவிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அவர் சொன்னார், அம்மா போயிட்டு வரேன் தாயே அப்படின்னு ஒரு துண்டை எடுத்து தோளில் போட்டு நேராக போயிட்டார் சுவாமிகிட்ட. போயிட்டு பணிவோடு உட்காந்து உபதேசம் கேட்குறாரு. அப்போ தான் சொல்கிறாரு, இது எல்லாமே நிலையற்றது, வாழ்க்கையில் எல்லாமே நிலையற்றது, நிலையானது இறைவன் மட்டும்தான் அப்படிங்கிற உபதேசம் கொடுக்குறார். அதுக்கு பின்னாடி இறைவன் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்து தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இறை காரியங்கள் சத்காரியங்களில் ஈடுபட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை நிறைவு செய்கிறார். இது கதை. இதுக்குள்ளே என்ன விஷயம் நமக்கு வருது? பிராகிருத்தக,
அப்படின்னா விவேகத்தோடு செயல்பட வேண்டும். எது நிலையானது, எது நிலையற்றது அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில். அடுத்தது 3வது ஐட்டம் ஸ்தப்தா. அயுத்தக பார்த்துட்டோம், பிராகிருத்தக பார்த்தாச்சு, ஸ்தப்தக. ஸ்தப்தக அப்படின்னா வினய சூன்யகா, பணிவு இல்லாதவர்கள். பணிவு இல்லாதவர்கள் அப்படின்னா அடமெண்ட், அரகண்ட், இதெல்லாம் இவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய அடைமொழிகள். பணிவு இல்லாதவர்கள், அதாவது யாராவது பெரியவங்க வந்துட்டால் நமஸ்காரம் கூட பண்ண முடியாது. ஏன்னா நான் போய் பண்ணுறதா, இந்த அந்த அடமெண்ட்டு தான் நம்ம வாழ்க்கையில் எதையும் கற்றுக்க விடாமல் தடுக்குது. அந்த பணிவு நம்ம வாழ்க்கையில் வேணும். அர்ஜுனன் பணிவோடு சேவை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் உபதேசத்தையே ஆரம்பிக்கிறார். ஸ்ரீகிருஷ்ணா நான் உன்னை சரணடைகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சொன்னதுக்கப்புறம்தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் உபதேசமே தொடங்குகிறார். கார்பண்ய தோஷோ பகத சுபாவ ரிச்சாமித்வாம் தர்ம சம்மூட சேத்தாக யத் ஸ்ரேயஸ்யா நிச்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம். எனக்குள்ள எது தர்மம் எது அதர்மம் எனக்கு புரியலை, நீ தான் எனக்கு எது உயர்ந்ததோ அதை எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க, நான் உங்களுடைய சீடன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம்தான் 12வது ஸ்லோகத்திலேருந்து நம்ம கீதையே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ என்ன வேணும்? பணிவு என்பது வாழ்க்கையில் எவ்வளவு உச்சத்துக்கு போனாலும் சரி, பணிவு என்பது அவசியம். ஒரு குருநாதர் இருந்தார், அவர்கிட்ட சீடர்கள் இருக்காங்க. தினசரி சொல்லிக் கொடுத்துட்டே பாடங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பார். ஒரு நாள் பார்த்தாரு, ஒரு சீடனுக்கு மட்டும் இந்த அகங்காரம் கொஞ்சம் கூட போயிடுச்சு. தான் நல்லா படிக்கிறேன், எல்லாரை விட நல்லா நிறைய மார்க் வாங்குகிறேன், எல்லாரை விட குருநாதருக்கு பிரியமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருநாதர் கூட பக்கத்தில் இருக்கிறேன், அவர்கிட்ட இப்படியெல்லாம் ஒரு மாயை அவருக்குள்ளே கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, மற்றவங்களை கொஞ்சம் கீழே நினைக்கிறாரு. இதை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு குருநாதர். இந்த தம்பிக்கு இந்த அகங்காரம் கூடாது, இதை என்ன பண்ணணும், சரி பண்ணணும். ஒரு நாள் என்ன பண்ணார், அந்த பர்டிகுலர் சீடனை கூப்பிட்டு, நீ போயிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர் அடுத்த தெருவில் இருக்கார், அவர் இன்னைக்கு இறந்து போயிட்டார், நீ போயிட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆசாரி இருக்கார், அவர்கிட்ட சொல்லி நீ ஒரு சவப்பெட்டி தயார் பண்ண சொல்லு. ஏன்னா இன்னைக்கு சாயந்தரம் நம்ம போகணும், போகும்போது சவப்பெட்டி எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படின்னு. அவர்கிட்ட போய் சொல்லும்போது இந்த ஆசாரிக்கிட்ட நீ சொல்லணும், அந்த இறந்து போனவர் ரொம்ப படித்தவர், ரொம்ப நல்ல பண்பாளர், நிறைய டிகிரி வாங்கியிருக்கார், நிறைய சொத்துக்கள்லாம் வச்சுருக்கார், இந்த விவரங்கள்லாம் சொல்லி நீ என்ன பண்ணணும், ஒரு சவப்பெட்டியை தயார் பண்ண சொல்லணும் அப்படின்னார். ஓ வணக்கம் குருவே, நான் அப்படியே செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு இந்த மாணவன் என்ன பண்ணா, அந்த ஆசாரிகிட்ட போயிட்டு, ஆசாரி எங்கேருந்து வர்ற, நான் அந்த குருநாதர். ஓ அப்படியா, உட்காரு, என்ன விஷயம், எங்கள் குருநாதர் ஒரு சவப்பெட்டி தயார் பண்ண சொல்லியிருக்கார். ஓகே சொல்லு, என்ன அளவு சொல்லு. என்ன அளவு செய்யல, 6 அடியா 5 அடியா அப்படின்னு கேட்குறார். ஓ அப்படியா, அவர் ரொம்ப படித்தவர், நிறைய டிகிரியெல்லாம் வாங்கியிருக்கார், நிறைய சொத்துக்கள்லாம் வச்சுருக்கார், 4 கார் இருக்குது வீட்டில் நிற்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லிகிட்டே போகிறார். அதெல்லாம் சரி தம்பி, நான் கேட்டதுக்கு நீ பதில் சொல்லவே இல்லையே. என்ன அளவு பெட்டிக்கு, என்ன அளவு, நீளம் எவ்வளவு, அகலம் எவ்வளவு? அவர் சொல்கிறார், சீடன் சொல்கிறார், உங்களுக்கு புரியலையா சுவாமி, நான் தான் சொல்கிறேன்னே, அவர் நல்லா நிறைய படித்தவர், பண்பாளர், நிறைய சொத்துக்கள்லாம் வச்சுருக்கார், நிறைய டிகிரி வாங்கியிருக்கார். அப்போ அவர் சொல்கிறார், ஏண்டா நீ இருக்கா, நீ நான் என்ன கேட்குறேன், நீ என்ன சொல்கிற, பெட்டி தானே செய்து சொன்னாங்க, செய்யணும், பெட்டிக்கு செய்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன தேவை, அளவு தேவை, எத்தனை அடி, நீ எத்தனை அடி நீளம் அகலம், இதுதான் எனக்கு தேவையானது. நீ என்னென்னமோ கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு, அதெல்லாம் உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் நீ சொன்னதெல்லாம் நல்லவர், பண்பாளர், படித்தவர், நிறைய டிகிரி வாங்கினார், நிறைய சொத்து வச்சுருக்காரு, கார் வச்சுருக்காரு, பங்களா வச்சுருக்காரு, எல்லாம் உயிரோடு இருக்க வரைக்கும். இப்போ என்னாச்சு, அவர் போயிட்டார், அவருக்கு இப்போ என்ன தேவை, அளவு தான் தேவை, அதை சொல்லு. அப்போ தான் அந்த சீடனுக்கு புரிஞ்சது பணிவுன்னா என்னன்னு புரிஞ்சது. நாம் நிறைய படிச்சிருக்கோம்,
நம்ம தான் கிளாஸ்லேயே ஃபஸ்ட்டு, மற்ற மாணவர்கள்லாம் நம்மளுக்கு கீழே தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தார். இப்போ வந்து பெரிய அகங்காரம், ஈகோவுக்கு அடி கிடைக்குது. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய அமுத மொழிகள் எல்லோரும் படிச்சிருப்பீங்க அல்லது படிச்சிட்ருப்பீங்க. அதை எழுதுனது பேர் மகேந்திரநாத் குப்தா. அவர் வந்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனை சந்திக்க போகும்பொழுது முதல் கேள்வி கேட்குறார், உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? ஆயிடுச்சு சுவாமி. இவனுக்கு கல்யாணம் வேறு ஆயிடுச்சான் அப்படின்னார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன். கல்யாணம் பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டமா, அவ்வளோ கொடூரமானதா அப்படின்னு யோசிக்கிறார். உனக்கு குழந்தைகள் இருக்கா? இருக்கு சுவாமி. இவனுக்கு குழந்தைகள் வேறு இருக்காமே. குழந்தைங்க இருக்கிறது அதெல்லாம் வழக்கமாக நடக்கிறதானே, இதில் என்ன பெருசு? சரி, கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, உனக்கு குழந்தைங்கள் இருக்குது. உன் மனைவி எப்படிப்பட்டவள்? நல்லவ தான், ஆனால் அக்ஞானி. நல்லவ தான், ஆனால் அக்ஞானி. ஓ, அப்போ நீ ஞானியோ? அப்போ தான் அவருக்கு ஈகோ அடி விழுகுது. அவர் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தார்? புஸ்தகம் படித்தா தான் ஞானம். பெரிய பெரிய புஸ்தகங்கள்லாம் படிச்சிருக்காரு, மேலை நாட்டு எழுத்தாளர்கள் எழுதின புஸ்தகங்கள்லாம் படிச்சிருக்காரு. அவர் கல்லூரி பேராசிரியராக இருக்கிறவர். அவர் என்ன நினச்சிருக்காரு? நான் நிறையா படிச்சிருக்கேன், நான் தான், எனக்கு எல்லாம் ஞானம் இருக்குது. இவர் படிக்காதவர், காமார்புகூர்லேருந்து வந்திருக்கார், பள்ளிக்கூட வாசனையே இல்லாதவர், இவருக்கு என்ன தெரிய போகுதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு வந்திருக்கார் ஃபஸ்ட் நாள். ஆனால் அவருக்கு பெரிய அடி விழுகுது. கல்வி என்பது, ஞானம் என்பது புஸ்தகத்தில் இல்லை, ஞானம் என்பது அனுபவம், அறிவு அப்படிங்கிறது. அப்போ தான் அந்த அகந்தைக்கு அடி விழுகுது. அப்போ பணிவு என்பது வாழ்க்கையில் எவ்வளோ உச்சத்துக்கு போனாலும் நமக்கு பணிவு என்பது வேண்டும். அயுக்தக பிராகிருத்தக ஸ்தப்தக பத்தச் ஷட்டஹா. 4வது ஐட்டம் ஷட்டஹா அப்படின்னா வஞ்சகன். இவங்களையும் நம்ப முடியாது. இருக்கிறத இல்லைன்னு சொல்லுவான், இல்லாததை இருக்குதுன்னு சொல்லுவான், உள்ளதை சொல்ல மாட்டான். வஞ்சகன். வஞ்சக மனப்பான்மை ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு உதவாது. சக்தி கூக்கனக்காரி. சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறாரு, சக்தி கூக்கனக்காரி, அதாவது மாற்றி பேசுறது, உண்மைக்கு புறம்பாக பேசுறது. அதாவது 2 விதமான நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறது. 2 விதமான நிலைப்பாடு, அது வந்து கூடாது. ரங்கநாத்தான்ஜி மகாராஜ் நம்ம மடத்தில் பெரிய சுவாமிஜியாக இருந்தார், 15வது பிரசிடெண்ட். அவர் சொல்லுவார், அடிக்கடி அவரோட லெக்சரில் சொல்லுவார், இதை சில பேர் வீட்டை விட்டு வெளியில் போகும்போது எங்கே போகிற அப்படின்னு கேட்டால், இந்தா வர்றேன். அது பெங்காலில் எம்னி சொல்ச்சி, இந்தா வர்றேன், அங்கே போயிட்டு வர்றேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில் கிளம்பி போகிறோம், நமக்கு உறுதியான ஒரு கோட்பாடு இல்லை, உறுதியான ஒரு குறிக்கோள் இல்லை. எங்கே போகிறேன்னு குறிக்கோள் இல்லை. போகிற வழியில் யாரையாவது பார்த்தா என்ன ஏதாவது பேசி அங்கேருந்து எங்கேயாவது போய் இப்படியே ஊரெல்லாம் சுற்றிட்டு சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வந்து சேர்றது. அப்படி தான் குறிக்கோள் இல்லாமல் வீட்டை விட்டு போகிறது. அப்போ குறிக்கோள் வேணும். இன்னொன்று, சொல்லும் செயலும் ஒன்றா இருக்குது. 2 நிலைப்பாடு இருக்கக்கூடாது. அப்போ சும்மா போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் போய் ஏதோ ஒரு முக்கியமான வேலை பண்ணுவார், அதை சொல்ல தயங்குறாரு. சும்மா போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர்கிட்ட சொல்ல தயங்குறாரு. அப்படி இருக்கக்கூடாது. எஸ், நான் இதுக்காக தான் வெளியில் போகிறேன் அப்படின்னு தைரியமாக சொல்லணும். அந்த நிலைப்பாடு தான் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு உதவும். அது நல்ல சின்ன குழந்தைங்களோ பெரியவங்களோ எல்லாருக்கும் பொருத்தமானது. எப்போவும் நேர்மையாக இருக்கணும், உறுதியான நிலைப்பாட்டில் இருக்கணும். அது வஞ்சகத்தன்மை இருக்கக்கூடாது. அடுத்தது நைஸ்கிருத்திகா அப்படின்னா ஏமாற்றுபவன். அதாவது திட்டமிட்டு கெடுதல் செய்கிறது, மற்றவங்களை திட்டமிட்டு மற்றவங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ணுறது. இது வந்து நைஸ்கிருத்திகா, நம்பிக்கை துரோகி. நம்பிக்கை துரோகம் செய்பவர்கள். இதுக்கு உதாரணம் நிறைய இருக்குது. எல்லா புராணங்கள்லையும் இருக்குது, எல்லா இதிகாசங்கள்லையும் இருக்குது, நிறைய இருக்குது. நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணுறது நிறைய, அது கூடாது. அடுத்தது அலசகா. அலசகனா சோம்பேறி. வாழைப்பழ சோம்பேறின்னு ஒருத்தர். வாழைப்பழத்தை கொடுத்தா அதை உரிச்சு கொடுன்னு கேட்பார். உரிச்சு கொடுத்தா வாயில் வச்சு விடு அப்படிம்பார். அது வாயில் வச்சுக்க கூட முடியாது, அவ்வளோ சோம்பேறித்தனம். அப்போ சோம்பேறித்தனம் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு உதவாது. லேசினஸ். ஒரு அரசர் இருந்தார், அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு.
உடம்பு சரியில்லாமனே எல்லா வைத்தியர்களும் அரசாங்க வைத்தியர்கள் வந்து பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு அரசர் நல்லா வெயிட்டு போட்டார், வெளியில் எங்கேயும் போகலை, ஒழுங்காக எக்ஸசைஸ் பண்ணலைன்னு வைத்தியர் கண்டுபிடிச்சிட்டார். அவருக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னா, ஒழுங்காக காலையில் சாயந்தரமும் வாக்கிங் போகணும் அல்லது எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், இதை வெளியில் போய் செய்ய வைக்கணும். இந்த வைத்தியர் வந்து நேரடியாக நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் வைத்தியர் கழுத்தை வெட்டிடுவார் அரசர். ஏன்னா அரசர் வந்து என்னை பார்த்து நீ வெளியில் நடந்து போக சொல்கிறியா அப்படின்னு கேட்டுருவார். ஆனால் அந்த வைத்தியர் கொஞ்சம் யோசிக்கிறார், இது எப்படி செய்ய வைக்கலாம்னு யோசிக்கிறாரு. சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அதிகாலையில் எந்திரிக்கணும், எழுந்து நல்லா பனி பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் எழுந்து வெளியில் போகணும். போயிட்டு அந்த பனி பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த அருகம்புல்லாம் அங்கே இருக்கும், அதெல்லாம் பறிச்சுட்டு வந்து வீட்டில் வந்து என்ன பண்ணணும், ஜூஸ் பண்ணி குடிக்கணும், அருகம்புல் ஜூஸ் குடிக்கணும். அதிகாலையில் நீங்களே போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து செய்யணும். அடுத்த நாள் அரசர் கூப்பிட்டார், யாரெங்கே நாளை காலையில் கரெக்டாக 5 மணிக்கு பனி பெய்யும் போது போகணும், அருகம்புல் பறிச்சுட்டு வரணும், ஜூஸ் போடணும். கட்டளை நிறைவேறி விட்டுறது. அடுத்த நாள்லேருந்து வழக்கம் போல் 6 மணிக்கு கரெக்டாக 6 மணிக்கு அருகம்புல் ஜூஸ் ரெடி, குடிச்சிட்டே இருக்கார். ஒரு மாற்றமும் இல்லை. 1 மாதம் கழித்து வைத்தியர் வந்து பார்த்தார், அப்படியே இருக்கிறாரு. என்னது, 1 மாதம் நீங்கள் கரெக்டாக கடைப்பிடிச்சிருந்தா இந்நேரம் வந்து குறைஞ்சிருக்கணுமே, உடம்பு வெயிட் குறைஞ்சிருக்கணுமே, என்ன பண்ணீங்க, என்ன மிஸ்டேக் நடந்தது? நீ சொன்னபடி கரெக்டாக 1 மாதம் நான் அருகம்புல் ஜூஸ் குடிச்சிருக்கேன், ஆனால் ஒரு மாற்றம் இல்லை. நான் சொன்னபடி காலையில் எழுந்திரிச்சு வெளியில் போனீங்களா 5 மணிக்கு? நான் போகல, நீ அருகம்புல் ஜூஸ் தானே குடிக்க சொன்னேன். இப்போ என்ன செய்யணும், சோம்பேறித்தனம் படாமல் என்ன பண்ணணும், காரியங்களை செய்யணும். சரி, நம்ம செயல்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது பல நேரங்களில் சோம்பேறித்தனம் வரும். நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், அடுத்த வாரம் செய்தலாம் அப்படி சொல்லிட்டு நமக்குள்ளே ஒரு சோம்பேறித்தனம் வரும். அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. அயுக்தக பிராகிருத்தக ஸ்தப்தக ஷட்டக நைஸ்கிருத்திகா அலசக. இன்னும் 2 ஐட்டம் இருக்குது. விஷாதின்னா எப்போதும் கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. சில பேர் ரூமு போட்டு கவலைப்படுவாங்க. கவலைப்படுறதே ஒரு தொழிலாக வச்சுருப்பாங்க, அது கூடாது. உற்சாகம் இல்லாமல் இருப்பாங்க. அத்திருப்திகரகா அப்படின்னா எப்போதும் உற்சாகம் இல்லாமல் எதையாவது நினச்சிக்கிட்டு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு பேர் தான் விஷாதி. அதான் அர்ஜுனனுடைய கீதையில் முதல் அத்தியாயத்துக்கு என்ன பேர், அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஞாபகம் வச்சுக்கணும், விஷாதன்னா கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது கூடாது. ஒரு பெரிய தொழில் அதிபர், ஒரு வியாபாரி இருந்தார். நிறைய சம்பாதிச்சார், நிறைய பணம் இருக்குது, வசதி இருக்குது. ஒரு நாள் தன்னுடைய கணக்கை பார்க்குற அக்கௌண்டண்ட்டை கூப்பிட்டு, நம்ம கணக்கில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாரு அப்படின்னார். எவ்வளோ சொத்து இருக்குன்னு பாருனார். அவர் கணக்கை எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு, நீங்கள் நிறைய சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கிறீங்க, இந்த நிமிஷமே நீங்கள் உங்கள் தொழிலெல்லாம் விட்டுட்டாலும் கூட இன்னும் 2 தலைமுறைக்கு உங்களுக்கு தேவையான சொத்து நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னாரு. அதை கேட்டதான் போதும் இவருக்கு வருத்தம் வந்துருச்சு. ஐயோ, 2 தலைமுறைக்கு தான் சொத்து வச்சுருக்கிறேன்னா 3ஆவது தலைமுறைக்கு என்ன, நான் சொத்து சேர்த்து வைக்கலையா அப்படின்ட்டு என்னாச்சு, வருத்தப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. வருத்தப்பட்டு அன்னையிலேருந்து சரிங்க சாப்பிடல, யார்கிட்டையும் பேசுறதில்ல, தூக்கம் வர்றதில்ல. என்னாச்சு, கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார். இப்படியே யார்கிட்டையும் முகம் கொடுத்து பேசாமல் அந்த செய்தி கேட்டதுலேருந்து அவருக்கு எல்லாம் கவலை வந்துருச்சு. கொள்ளு பேரனுக்கெல்லாம் என்ன சொத்து சேர்த்து வைக்கல, நான் 2 தலைமுறைக்கு மட்டும்தான் சொத்து சேர்த்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு கவலை வந்துருச்சு. அவருக்கு ஒரு நண்பர், அவர் வந்தார். வழக்கமாக வந்தார்னா 2 பேர் சந்தோஷமாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. இவர் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்கவர் முகத்தை தூக்கிட்டு உட்காந்துருக்கார். என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்குறார். கதையை சொல்கிறார். ஓ, நண்பர் புரிஞ்சுக்கிட்டார். உனக்கு இதுதான் பிரச்சனையா, வா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போவோம். இங்கே அடுத்த ஊரில் ஒரு சுவாமிஜி இருக்கார், ஒரு ஆசிரமம் இருக்குது, போய் பார்த்து வருவோம். இதை பற்றியெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை, உனக்கு கவலை இருக்குது இப்படியெல்லாம் உனக்கு ஒன்றும் சொல்லலை, நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், வா போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போகிறாரு. போயிட்டு அந்த ஆசிரமத்துக்கு போகிறாங்க. போகும்போது வெறுங்கையோடு போகாமல் நிறைய அரிசி பழங்கள் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. போயிட்டு அந்த ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு சுவாமி முன்னாடி வச்சுட்டு, இது வந்து உங்களுக்கு உணவை கொண்டு வந்திருக்கோம், சாப்பிடுங்க அப்படின்னு. உடனே அந்த குருநாதர் ஒரு சீடனை கூப்பிட்டு, இங்கே வாப்பா, நமக்கு எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்காங்க, எடுத்து வச்சுக்கோ அப்படி சொல்கிறாரு. அவர் சொன்னார், சுவாமி நமக்கு இன்றைக்கி தேவையான உணவு ஏற்கனவே வேற ஒருத்தர் கொடுத்துட்டாரு, இன்றைக்கி வேண்டாம் அப்படின்னார். இன்றைக்கி தேவையான உணவு ஏற்கனவே ஒருத்தர் கொடுத்துட்டாரு, நமக்கு வேண்டாம். அப்படியா, சரி எடுத்துகிட்டு போன்னு சொல்லிட்டாரு.
இவருக்கு ஏன் எடுத்துகிட்டு போக சொல்கிறீங்க, நாளைக்கு வச்சுக்கோங்க, இன்றைக்கி கொடுத்த உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா நாளைக்கு வச்சுக்கோங்க. அப்போ சுவாமி சொன்னார், வராத நாளையை பற்றி இன்றைக்கி ஏன் கவலைப்படுற? பிறக்காத நாளை இன்னும் பிறக்கவே இல்லை, பிறக்காத நாளை பற்றி இன்றைக்கே நீ கவலைப்படுற. இறந்து போன பழைய காலம், கடந்த காலம், அதை பற்றி ஏன் கவலைப்படுற? அவருடைய உபதேசம் என்ன தெரியுமா? இன்றைய நாளை சரியாக பயன்படுத்து, இன்னைக்கு வாழ். இப்போ இந்த மூமெண்ட் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது, அதை சரியாக பயன்படுத்து. இன்றைக்கி நீ எப்படி இருக்கியோ நேற்றுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இன்றைக்கி. நேற்று நாம் எப்படி இருந்தோமோ அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் இன்றைக்கி நாம் இருக்கோம். நாளைக்கு நாம் எப்படி ஆகணும்னு நீ நினைக்கிறியோ இன்றைய நாளை நீ சரியாக பயன்படுத்தினா தான் உன்னுடைய நாளை என்பது சரியாக இருக்கும். அதனால் நாளைக்குன்னு நாங்கள் எதையும் சேர்த்து வைக்கிறதில்ல, நீ எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னார். பெரிய பாடம் அவருக்கு. அப்போ யோசிக்கிறார், அப்பா நாளை என்பது வரட்டும், இன்றைய பொழுதை நான் சரியாக பயன்படுத்தி கவலைப்பட்டுக்கிட்டே சோம்பேறியாக இருந்துக்கிட்டு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது கூடாது. அப்போ அயுக்தः பிராகிருத்தः ஸ்தப்தः ஷடः நைஸ்கிருத்திகः அலசः விஷாதி. கடைசி ஐட்டம் தீர்க்கசூத்ரி. தீர்க்கசூத்ரி அப்படின்னா ஒரு செயலை வேண்டுமென்றே தாமதமாக செய்வது, வேண்டுமென்றே இழுத்தடிக்கிறது. உங்கள் வீட்டில் ஒரு வேலை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் வேலை, ஏதோ ஒரு வேலை இருக்குது. ஒருத்தரை கூப்பிட்டு இந்த வேலை இருக்குது, இதுதான் ப்ராஜெக்ட், இத்தனை வேலை இருக்குது, இதில் செஞ்சு முடிக்கணும். அவர் உடனே கேட்பார், சுவாமி ஐயா கான்ட்ராக்டா டெய்லி லேபரா கேட்பார். கான்ட்ராக்ட்னா இவ்வளவு, டெய்லி லேபர்னால் இவ்வளவு. கான்ட்ராக்ட் கொடுத்து பாருங்கள், அடுத்த நாளே எல்லாம் ரெடி. அடுத்த நாளே எங்கேருந்தோ ஆளெல்லாம் கூப்பிட்டு வருவான், வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு மொத்த அமௌண்ட்டு வாங்கிட்டு போயிடுவான். டெய்லி லேபர்னு சொல்லி பாருங்கள், 1008 குறை சொல்லுவான். லேபர் கிடைக்கலம்பான், பெயிண்ட்டு கிடைக்கலம்பான், ஏதோ ஒன்று சொல்லிக்கிட்டு என்ன பண்ணுவான், இழுத்துக்கிட்டே போகும், செவ்வா இழுக்கும். அவனுக்கு என்னது, டெய்லி போனால் பேமெண்ட்டு, அதான் இழுத்து அடிக்கிறது, ஜவ்வா இழுக்கிறது. அது ஒரு குறைபாடு, நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குறைபாடு. அது தாமசமான கர்த்தா, அது கூடாது, ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு அது உதவாது. அப்போ பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் நமக்கு ஒரு 14 விஷயங்கள் நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு. என்னென்னு பார்ப்போமா? ராஜச கர்த்தாலேருந்து ஆரம்பிப்போம். ராகி கர்மஃபல பிரேப்சுஹு லுப்தஹ ஹிம்சாத்மகஹ அசுச்சிஹி ஹர்ஷசோகான்விதஹ. 6 ஐட்டம் ராஜச கர்த்தா. தாமச கர்த்தாவில் அயுக்தஹ பிராகிருத்தஹ ஸ்தப்தஹ ஷடஹ நைஸ்கிருத்திகஹ அலசஹ விஷாதி தீர்க்கசுத்ரி. இந்த 14ஐயும் நீக்கணும். இந்த 2 ஸ்லோகம் மூலமாக என்ன சொல்ல வர்றாரு, இந்த 14 குணங்கள் நமக்கு, அதாவது சாத்விக கர்த்தாவுக்கு பொருந்தாது. இந்த 14 குணங்களை நீக்கணும், 5 குணங்களை நம்ம வச்சுக்கணும். அது என்ன? ஸ்லோகா நம்பர் 26 இருக்குது. முக்த சங்கஹ அனகம்வாதி திருத்தி உற்சாக சமன்விதாக சித்திய சித்தியோக நிர்விகாரக. இந்த 5 நல்ல குணங்கள் நம்ம வச்சுக்கணும், 16 கெட்ட குணங்களை தள்ளணும். சிலதை கொல்ல வேண்டும், சிலதை தள்ள வேண்டும். இந்த விஷயங்களை இந்த 3 ஸ்லோகம் மூலமாக சொல்கிறாரு. தீர்க்கசூத்ரி அப்படின்னா திருக்குறளில் அருமையான ஒரு குறள் இருக்குது. தீர்க்கசூத்ரி அப்படிங்கிறதுக்கு நெடுநீர்னு ஒரு வார்த்தை. நெடுநீர், நெடுநீர் மறவி மடி துயில் 4ம் கெடுநீரார் காமக்கலன். திருக்குறளில் 605. நெடுநீர் மறவி மடி துயில் 4ம் கெடுநீரார் காமக்கலன். என்ன அர்த்தம்? நெடுநீர் அப்படின்னா காலம் தாழ்த்துதல். அதான் இங்கே பார்த்துருக்கோம், தீர்க்கசூத்ரி, காலம் தாழ்த்துதல். நெடுநீர்
மறவி அப்படின்னா சோம்பேறி, அலசக. மறவி. மடி அப்படின்னா மறதி, மறந்து போகிறது, மடி. துயில் அப்படின்னா அளவுக்கு மீறிய தூக்கம், கும்பகர்ணன். இந்த நான்கும் யார் ஒருத்தன் கெட்டு போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டானோ அவன் ஏறி போகிற படகு இந்த 4. கெட்டு போகிறேன்னு ஒருத்தன் முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா அவன் போகக்கூடிய படகுல இந்த 4 விஷயங்கள் இருக்கும். என்னெல்லாம் இருக்கும்? நெடுநீர், மறவி, மடி, துயில். இந்நான்கும் கெடு நீரார் காமக்கலன். அப்போ கெட்டு போகிறவன் வாழ்க்கையில் உயரணும் அப்படிங்கிறவன் என்ன பண்ணணும்? ஸ்லோகா நம்பர் 26 படிக்கணும். 26 என்ன சொல்கிறாங்க? முக்த சங்கஹ அனகம்வாதி திருத்தி உற்சாக சமன்விதாக சித்திய சித்தியோகோ நிர்விகாரக. இதெல்லாம் கர்த்தா சாத்விக உச்சியத்தே. அப்போ எங்கெல்லாம் ராஜசமான விஷயங்கள் சொல்லுதோ, தாமசமான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதிலிருந்து நாம் விலகி சாத்விகமான குணங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதா ஸ்ரீகிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம். கடைசியாக சின்னதாக ஒரு கதை சொல்லி முடிச்சிடலாம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த ஸ்ரத்தா சூக்தம்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸில் சொல்லிகிட்டே இருந்தோம். அப்புறம் இடையிலலாம் நிறைய பேர் இந்த ஆன்லைன் மூலமாக போட்டதுக்கப்புறமா நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, வீட்டிலே உட்காந்து நம்ம தான் நமக்கு சுவாமி பேசுகிறதெல்லாம் யூடியூப்பில் வருதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டிலே உட்காந்துட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. அப்படி வேண்டாம். யூடியூப்பில் போடுறது வெளியூரில் இருக்கிறவங்களுக்காகத்தான். இங்கே யாரெல்லாம் வர முடியாமல் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்காக செய்யப்பட்ட ஏற்பாடு. அதனால் இங்கே இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு ரெகுலராக கிளாஸுக்கு வரணுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ நம்ம ரெகுலராக கிளாஸில் ஸ்ரத்தா சூக்தம்னு ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சுட்டே இருந்தோம். யாருக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல, இருந்தாலும் ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்திடுவோம். ஸ்ரத்தயாக்னி சமத்யதே ஸ்ரத்தயா விந்ததே ஹவிஹி ஸ்ரத்தாம் பகஸ்ய மூர்தனி வச்சசா வேதயாமசே பிரியக்க ஸ்ரத்தே தததஹ பிரியக்க ஸ்ரத்தே திதாசதஹ பிரியம் போஜேஷு யஜ்வசு இதம் உதிதம் கிருதி யதா தேவா அசுரேஷு ஸ்ரத்தா முக்ரேஷு சக்கிரே ஏவம் போஜேஷு யஜ்வசு அஸ்மாகம் உதிதம் கிருதே ஸ்ரத்தாம் தேவா யஜமானாஹ வாயுகோபா உபாசதே ஸ்ரத்தாகும் ஹ்ருதய்யயா கூத்யா ஸ்ரத்தயா ஹூயதே ஹவிஹே ஸ்ரத்தாம் ப்ராதர்ஹவாமஹே ஸ்ரத்தாம் மத்யந்தினம் பரே ஸ்ரத்தாகும் சூரியஸ்ய நம்ருச்சி ஸ்ரத்தே ஸ்ரத்தாபயேஹமா ஸ்ரத்தா தேவானதிவஸ்தே ஸ்ரத்தா விஸ்வமிதம் ஜகத் ஸ்ரத்தாம் காமஸ்ய மாதரம் ஹவிஷா வர்தயாமசே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. அடுத்த வாரத்திலிருந்து அடுத்த தலைப்பு திருத்திஹி. திருத்திஹினா உறுதி. திருப்தியை பற்றி அடுத்த வாரத்தில் பார்ப்போம். ஸோ இதுவரைக்கும் ஸ்லோகா நம்பர் 28 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஞானம், கர்மா, கர்த்தா பார்த்தாச்சு. அடுத்தது
3 விதமான திருப்தியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமா ஹோம்ஒர்க்கும் செய்யணும். அப்படின்னா என்ன சுவாமி, நாங்கள்லாம் என்ன ஸ்கூலுக்காக போயிட்டுருக்கோம், எங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறீங்களே அப்படின்னா, வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் இதை என்ன பண்ணணும், அசை போட வேண்டும். இன்றைக்கி கேட்ட விஷயங்களை அசை போடணும். அட்லீஸ்ட் ஒருத்தருக்காவது இன்றைக்கி கேட்ட விஷயங்களை நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும். யாராவது ஒருத்தருக்காவது இன்றைக்கி கேட்ட விஷயத்தை மற்றவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளணும். ஒருத்தர் மற்றவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது மட்டுமே நீங்கள் கேட்ட விஷயங்கள் இங்கே ரெஜிஸ்டர் ஆகும். இதுதான் சீக்ரெட். இந்த சீக்ரெட்டை மைக்கு போட்டு சொல்லிட்டேன். சீக்ரெட் என்ன, உங்கள் மனசில் பதியணும், ஒரு விஷயம் நல்லா பதியணும் அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தருக்காவது சொல்லணும். எத்தனை பேருக்கு சொல்கிறீங்களோ அத்தனை புண்ணியம் கிடைக்கும். ஒருத்தருக்காவது, குறைஞ்சபட்சம் ஒருத்தருக்காவது சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கேட்ட விஷயங்கள் நிச்சயமாக ரெஜிஸ்டர் ஆயிரும். அந்த ரெஜிஸ்டர் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு தேவையான பொழுது அதை திரும்ப நீங்கள் வெளியில் எடுத்து சிந்தனை பண்ணுறதுக்கு முடியும். இதுதான் சீக்ரெட். தேங்க்யூ. ஜெய் ராமகிருஷ்ணன்.